سورہ بقرہ سے شورہ آفاق کا تلاوت کرنے لگا ہوں۔ یہ غالباً میں آپ کو کسی مجلس میں بتا چکا ہوں، قرآن کا 70 ظاہر 70 باطن، تو گویا ہر آیت کی 140 تفسیریں، اور یہ بشری رسائی کی حد ہے، ورنہ جن پر اترا ہے وہ تو ایک ایک حرف سے 70,000 تفسیریں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَالرَّحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اے مقاصد الہیہ کے ترجمان میرے حبیب، آپ خود خوشخبری دیں ان صبر کرنے والوں کو کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت چھو لیتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ہیں ہی اللہ کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے پلٹ کے لوٹ کے جانا بھی اسی کی طرف ہے۔ آپ بشارت دو، اور میرا انعام کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی صلوات بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ واولئک هم المہتدون، اس کے بھی دو معنی ہیں، کر دوں دونوں۔ اہتدا یہتدی گردان ہے اس کی، اسی سے مہتدی اور اسی کی جمع مہتدون ہے۔ ہلال والی دال چھوٹی، یہ اس کا مادہ ہے جس سے یہ لفظ نکلا ہے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے، ان پر صلوات ہے ان کے رب کی اور رحمت بھی ہے، اور یہی لوگ تو مہدی والے ہیں۔ ایک حدیث ہے اور بڑی شہرت یافتہ حدیث ہے آپ کے مذہب شیعہ میں، حدیث لہو۔ میرا خیال ہے کوئی عالم نہیں جو اس سے واقف نہ ہو۔ ایک لہو اتری تھی رسول پر جیسے قرآن اترا تھا، الگ سے اتری تھی، اور اس میں 12 کے 12 ائمہ کا تذکرہ ہے۔ جابر بن عبداللہ انصاری کا شرف یہ ہے، حدیث کسا کا راوی بھی وہ ہے، اور حدیث لہو کی عبارت بھی اس کے ساتھ پاس تھی۔ اسے صادق آل محمد نے بلایا اور پوچھا دلشاد نقوی، تمہارے پاس حدیث لہو کا نسخہ ہے؟ ہاں نکال، مجھے نہ دکھا، میں پڑھتا ہوں، ملا۔ ابتدا یہ تھی، ھذا کتاب من اللہ العزیز الحکیم الی محمد نبیہ و نورہ و سفیرہ و حجابہ و دلیلہ، الی محمد نبیہ و نورہ و سفیرہ و حجابہ و دلیلہ، نازل بہ الروح الامین من عند رب العالمین، یا محمد انی لم ابعث نبیا الا اکملت ایامہ وانقذت مدتہ الا وجعلت له وصیا، وقد فضلتك على جميع الانبیاء وفضلت وصیک على جميع الاوصیاء، واکرمت شبلہ وسبتہ حسنا وحسینا، جعلت حسنا معدن علمی وحسین خازن علمی، خازن وحی الى ان قال ثم اکمل بابنہ، اب تمہارا 12واں شروع ہو رہا ہے، ثم اکمل بابنہ رحمت للعالمین علیہ اکمال صفوت آدم ورفعت ادریس وسکینت نوح وکلم ابراہیم وشدت موسیٰ وبہاء عیسیٰ وصبر ایوب فتظل اولیائی فی غیبتہ، وتہادى رؤوسهم كما تتہادى رؤوس الترک والدیلم، یقتلون ثم یحرقون، یکونون خائفین وجلین تضیق بہم الارض، یفتنون بالویل والرناء علی لسانہم، اولئک اولیائی حقا بہم ادفع کل فتنۃ عمیاء ہندسن، واکشف بہم الزلازل وارفع الاثار والاغلال، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اب غور بھی کرنا، تھوڑا ٹیسٹ آپ کا بھی ہے۔ ھذا کتاب من عند اللہ العزیز الحکیم،
اور درمیان کی عبارت بعد میں پڑھتا ہوں، اور آگے کہتا ہے نازل بہ الروح الامین من عند رب العالمین۔ ان دو کو مد نظر رکھنا ہے۔ یہ تحریر، یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے آ رہی ہے جو صاحب غلبہ ہے، جو صاحب حکمت ہے، اور نازل کیا ہے اسے میں روح الامین کے ذریعے۔ یہ لایا ہے کس سے؟ رب العالمین سے۔ رسول کو لکھنے والا اللہ عزیز حکیم، اور جبریل لایا ہے رب العالمین سے۔ جبریل کی رسائی سرحد ربوبیت تک ہے، اور رسول کو کون لکھ رہا ہے؟ من اللہ العزیز الحکیم۔ لکھنے والا اللہ عزیز حکیم، لکھ کس کو رہا ہے؟ الی محمد، نبی یہی اس محمد کی طرف جو اس کا نبی ہے، جو ہوا کا نبی ہے، جو ہویت کا نبی ہے، وَنُورِ ہی، جو صرف نور نہیں، جو ہوا کا نور ہے، وَسَفِیرِ ہی، جو ہوا کا سفیر ہے، وَحِجَابِ ہی، جو ہوا کا حجاب ہے۔ یہاں بات ایک محمد کی ہو رہی ہے، 14 کے 14 محمد ایسے ہی ہیں۔ آؤ، کھلا چیلنج کر رہا ہے غزن فر، کسی عالم سے کہو رد پیش کرے میری کہ غلط کہا اس نے۔ بھری ہوئی تھی محفل نبی، رسول نے سر اٹھایا، فرمایا ان علیًا لا يحجبه عن اللہ حجاب ولا يستره ستر لأنه الستر والحجاب۔ فرمایا کوئی حجاب اللہ کو علی سے چھپا نہیں سکتا۔ جو دو لفظ استعمال فرمائے ہیں ما ینطق کی زبان نے، لا يحجبه عن اللہ حجاب، کوئی حجاب نہیں چھپا سکتا۔ آگے فرماتے والا یسترہ عن اللہ ستر۔ اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ حجاب کا معنی بھی پردہ اور ستر کا بھی پردہ ہے، حالانکہ فرق ہے۔ حجاب وہ پردہ ہوتا ہے جو دکھائی دے، ستر وہ پردہ ہوتا ہے جو دکھائی نہ دے۔ تو رسول کہتے ہیں دکھائی دینے والا پردہ بھی اسے نہیں علی سے چھپا سکتا، اور اندیکھا پردہ بھی نہیں۔ کیوں؟ یا پتھر مارو مجھے اتنے جنبش نہ رہے میرے بدن میں، ساداری جنبش نہیں ہوگی زبان میں بھی نہیں رہے گی، پھر نہیں بولوں گا، ورنہ جب تک ممبر پہ ہے غزن فر توپ کے دہانے پہ کھڑا کر دو۔ ہاں میں بیان وہی کروں گا جو آل محمد کی مرضی کا مذہب ہے۔ کسی شیعہ کو بھلا لگے برا لگے بارے میں نہیں چھوڑ دو، کوئی پابندی نہیں۔ یہ عمران فرمانے دیتا۔ اب شاہد نقوی صاحب ایک بات کہنا ہے مجھے، اور ان سے کہیے کہ میری تھوڑی مدد کریں۔ اب ایسا ہے، یہ میں نے انگوٹھی اتاری، اسے حجاب میں لپیٹ دیا، ٹھیک ہے؟ کس کی مثال دوں؟ چلو وحید کی دیتا ہوں، کسی اور کو غصہ نہ۔ اب وحید کو چاہے خبر ہے یا نہیں کہ اس میں غضن فر کی قیمتی انگوٹھی ہے، قیمتی فیروزہ ہے جس پہ یا علی مدد لکھا ہوا ہے، اس نے رومال اٹھایا پھینک دیا۔ اب یہ لاکھ کہے میں نے انگوٹھی کی توہین نہیں کی، میں نے رومال پھینکا، جو اس حجاب میں ہے وہ بھی تو گیا نا۔ نہیں، اب جب تک سارا مجمع سارے سامعین بول کے جواب نہیں دے گا میں سوال کرتا رہوں گا، گئی انگوٹھی ساتھ یا نہیں؟ چاہے دانستہ پھینکی یا نہ دانستہ، ٹھیک ہے نا، گئی۔ یعنی حجاب کے ساتھ محجوب بھی گیا۔ علی ہے حجاب، جلی ہے محجوب، اگر حجاب کو نمازوں سے نکالے گا محجوب، رسول بھی حجاب اس محجوب کا نہیں سے نکالا جا سکتا ہے، علی بھی حجاب اس محجوب کا۔ اس اللہ کی طرف سے یہ ہے جو عزیز ہے، حکیم ہے، صاحب غلبہ ہے۔ عربی میں عزت کے معنی غلبہ ہوتے ہیں، ریسپیکٹ نہیں ہوتی۔ جی، جو صاحب غلبہ ہے یعنی کہیں عاجز نہیں، اور جو صاحب حکمت بھی ہے، اور اسی حکمت سے ہی رسول بنتے ہیں، اور بھیج اس سے رہا ہے جو اس کا نبی ہے، جو اس کا نور ہے، جو اس کا سفیر ہے، جو اس کا حجاب ہے، بدلیل ہی جو اس پر دلیل ہے۔ صرف وحید دعوے پر ہی دلیل نہیں ہوتی، وجود پر بھی دلیل ہوتی ہے۔ باہر روڈ پہ ایک مومن آیا، یار سپیکر سے آواز آ رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے، کون پڑھ رہا ہے؟ غزن فر۔ نہیں یار یہ کوئی اور ہے۔
इसे पकड़ो, वो दलील है, वो देख मिंबर पे। जब तक मैं सामने नहीं था, लम अबअस नबिय्या, मैंने कोई नबी मबूस नहीं किया। अकमल तो अय्यामहु, जब उसके अय्याम दिन पूरे हो गए, वह अनक़ज़्तु मुद्दतहु, और जमीन पर रहने की उसकी मुद्दत तमाम हुई, इल्ला वजअल्तु लहू वसीय्या, मगर उसके जमीन छोड़ने से पहले मैंने उसका वसी बनाया। पूछ लेना, किसी मुक़स्सिर से पूछ लेना, अगर कोई 4 तीले इल्म के होंगे पल्ले तो हदीस लफ्ज़ से इनकार नहीं कर सकेंगे कि हाँ है। आए बाएं शायद करे तो बात दूसरी है। वाह अन्नी फज़्ज़लतुका अला जमील अंबिया, और आए मेरे शफीर, आए मेरे नूर, आए मेरे हिजाब, आए मेरी दलील, मैंने तुझे तमाम नबियों पे फजीलत दी। वफ़ज़्ज़लतु वसीयका अला जमील औसिया, इसी तरह तेरे वसी को भी तमाम औसिया पे फजीलत दी। व अकरमतु शिबलैहि, और इस असदुल्लाह के 2 शेर बच्चों की भी मैंने इज्जत की। शिबल हुआ वलदुल असद, लुगत देख लेना, शेर के बच्चे को शिबल कहते हैं। और जो 2 है ना, शिबलैन, तस्निया का नून गिर गया इजाफत में, शिबलैहि, इस असदुल्लाह के 2 शेर बच्चों की अकरम तो मैंने तकरीम की। आगे कोई डंडी न मार लिया, अल्लाह ने खुद लिख दिया हसनन व हुसैनन। फिर दोनों के ये जहाँ तक भी जो अलग अलग जुमला बेहाथ के हाथ ने लिखा, इल्म सजदे में गिर पड़ता है। हाँ, अब 2 का इकट्ठे नाम गुफरान लिख के हकीम सजाद फिर कहते हैं जाल तो हसना माउदिन इल्मी, मैंने अली के बेटे हसन को अपने इल्म की कान बनाया। वह जाल तो हुसैन खाज़िन वही, और हुसैन को मैंने अपनी वही का खजानादार बनाया। आप कराची वालों, इसकी शरह की जरूरत है। हसन उसके इल्म की कान, जिसे इल्म इलाही में हिस्सा चाहिए होगा, कान ये है। हुसैन के पास वही इलाही का खजाना है, जिस पर भी वही आएगी। ऐसे फिर तेरे मौला सज्जाद से शुरू की बात, क्योंकि वो सारी मैं पढ़ता तो मौजू रह जाता। हर इमाम का कहते कहते आखिर मौला अस्करी का लिखा, फिर कहता है सुम्मा उकमिलो ज़ौलिका बेइब्ने ही रहमतल लिल आलमीन, फिर मैं अपने दीन और मकसद की तकमील करूंगा अस्करी के उस बेटे से जो आलमीन की रहमत है। मैंने आलम माना में शहशाह से पूछा, आलम ज़ाहिर में नहीं, आलम माना में। हाँ, मेरे लफ्ज़ों का ताक़ुब किया करो, अपनी तरफ से फतवा नहीं जानना। आलम माना में मैंने कहा वालमिया तू जोरावर व जोर वाले के 5 से, ये तो मेरे रसूल का लक़ब है, तूने उसके बेटे को क्यों दे दिया? झाड़ पड़ गई, डांट पड़ गई गुफरान का। परसों ही तो तू कराची वालों को इसी मिंबर से बता रहा था कि जब दायरा लगता है, जहाँ प्रकार रखी जाए वहाँ भी लगता है, और जहाँ दायरा मुकम्मल हो वहाँ भी नुक्ता, आमने सामने नुक्ता, ये भी नुक्ता, ये भी नुक्ता। तो जब पहला मोहम्मद रहमतुल्लिल आलमीन है तो चौधरी को भी तो। और मैं तुम्हें इसके बाबा का फरमान दिखा सकता हूँ, इसके सबसे बड़े बाबा का, नजफ वाले का, गुज़रे कायम की तारीफ करते हुए कहा है रहमतुल लिल मोमिनीन अज़ाबुल लिल काफिरीन, कि मेरा बेटा मोमिनीन के लिए रहमत, काफिरीन दरमियान में तो डिग्री नहीं रखी अली ने। उसने ईमान की जिद कुफ्र बनाई, जिसके पल्ले ईमान नहीं बस वो काफिर है। तो मैं तकमील करूंगा अपने दीन की, थक तो नहीं गए ना? बेइब्ने ही रहमतल लिल आलमीन। अब उमरान चंद जुमले शाह नकवी साहब जो हैं, मेरा सारा इल्म सदका कर दिया जाए, इन लफ्जों का हक अदा नहीं होता। अल्लाह फरमाता है अलैह इकमालो सफवत आदमा, इस पर वाजिब है आदम की सफवत को कमाल तक ये पहुंचाएगा। आदम सफीउल्लाह सुनते हो, सफवत से सफी है। अल्लाह कहता है आदम की सफवत तशना तकमील है, मेरे कायम ने उसे कमाल तक पहुंचाना है। व रिफात इदरीसा,
इदरीस की रिफात को इसने कमाल देना है कि वो छठे आसमान पे अड़ा हुआ है। वह सकीनत नूह की तस्कीन को इसने मुकम्मल करना है। मालिक मेरी समझ से बाहर है। कराची वाले समझ गए हो तो मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं समझा। हुज्जतें तेरी हैं, तकमील ये करेगा। वक़्ल में इब्राहीम के कलमे की तकमील ये करेगा। वह शिद्दत मूसा की कुव्वत, पकड़, गिरफ्त की तकमील ये करेगा। वह बहाओ ईसा की आबरू की तकमील ये करेगा। कब तकमील होगी ईसा की आबरू की? रूहुल्लाह बन चुका, अमरुल्लाह हो चुका, कलमतुल्लाह खुदा कह चुका, बतूल ज़ादा बन चुका, आसमान चारों तक पहुंच गया, मौत व हयात पे कादिर रहा, परिंदे खल्क करता रहा, गैब की खबरें देता रहा, मादरजाद अंधों को ठीक करता रहा। अल्लाह कहते हैं कायम तकमील करेगा। भाग रहा है तो भाग ले, तकमील तब होगी जब कायम का तलवा होगा ईसा की पे। ये जो नमाज पढ़ी जा रही है इसमें दो बेटे हैं और दोनों किसी कौम के खुदा के बेटे हैं। हमारे नहीं, हमारे अल्लाह नहीं है। हाँ ना, नसारा ने ईसा को इब्नुल्लाह कहा, झक मारी, कुफ्र किया, शिर्क किया, कहा तो है। नसारा ने इब्नुल्लाह अल्लाह का बेटा और नुसैरी ने अली को सीधा सीधा अल्लाह कहा। अव्वल तो शायद न कोई ये फर्क मुलाजा हो। नसारा ने ईसा को अल्लाह नहीं कहा, अल्लाह का बेटा, और नुसैरी ने अल्लाह का बेटा नहीं कहा अली को अल्लाह। पता नहीं दोनों में उन्हें क्या फर्क नजर आया। दोनों मुशरिक, दोनों काफिर, दोनों झूठे। अली को अल्लाह कहने वाले भी झूठे मगर वाकया है, कहा तो है। ईसा को इब्नुल्लाह कहने वाले भी झूठे मगर कहा तो है। मुझे साहब याद ही हंसी आती है जब शियों में मुकस्सर कहते हैं ना, ये शाम तक अली को लेगा, मैं दिल में हंसता हूँ, ये कितने बेवकूफ हैं। बंदे को समझ नहीं पाए और कहते हैं ये अल्लाह की हद है। जो बंदे की हद नहीं बना सके वो अल्लाह की हद क्या बनाएंगे? ईसा की आबरू की तकमील करेगा। वह सब्र अय्यूब के सब्र की तकमील करेगा। हदीस लहू में लहू का खालिक कलम कुदरत से अपने मकासद के तर्जुमान अपने हबीब मोहम्मद अहमद महमूद को लिख रहा है, सतुज़ल्लो औलियाई फी गैबतिही, उसकी गैबत में जो मेरे दोस्त हैं वो जलील हो जाएंगे। सतुज़ल्लो औलियाई फी गैबतिही, जो मेरे दोस्त हैं वो जलील हो जाएंगे उसकी गैबत में। मालिक कैसे? तो तहादा रोसों कमा तो तहादा रोस तुर्क वद्दैलम, जैसे तुर्क उद्दैलम के काफरों के सर हदिया किए जाते हैं, इसकी गैबत में मेरे दोस्तों के सर भी ऐसे कटेंगे। युक्तलूना सुम्मा युहरकून, कुछ कत्ल किए जाएंगे, जलाए जाएंगे। घबरा क्यों रहे हो? डर क्यों रहे हो? डरने से मौत डर जाती है? बोलो बोलो, ये तो शाह नजफ का फरमान है। जिसको मानते हो, जिसे दिल में रखते हो, काबा है दिल में, वो तेरा मौला कहते हैं ये यौम मिनल मौत या फिर यौमन खुदरा फी या यौमन लम यख्तर। तो मैं किस दिन मैं मौत से भागूं? जिस दिन आनी है उस दिन या जिस दिन नहीं आनी उस दिन? क्योंकि जिस दिन नहीं आएगी उस दिन भागना हिमाकत, और जब आएगी भागने देगी नहीं। तो मौत का ऐसे इस्तेकबाल कर छाती फैला के कि मौत के माथे पे पसीना आ जाए। ये अली वाला तो मुझे लिफ्ट ही नहीं कराया। कत्ल होंगे, जलाए जाएंगे, तज़ीक़ु बिहिमुल अर्ज़, उन पे जमीन तंग कर दी जाएगी। यफ्तनून बिल-गैज़ि वल-रना फ़ी लिसान, आजमाए जाएंगे फरियादों से, गिरिए से। ये तो कुरान भी दिशा भी कहता है, हासिबन नासु अन यक़ूलू अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। लोगों ने ये गुमान कर लिया है वो खाली खोली मुंह से कह देंगे हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा। ये तो है गैबत में उसके दोस्तों की हालत। अब जो इनाम दे रहा है वो जेब में डाल के ले जाऊं या तुम तक पहुंचाऊं? अल्लाह कहते हैं उलाइका औलियाई हक्कन, यही लोग तो मेरे बरहक वली हैं। कायम की बात नहीं कर रहा, उसकी गैबत में उसकी रैयत की बात कर रहा है। उलाइका औलियाई हक्का, यही बरहक वली है मेरे।
کہتے بہم ادفعوا کل فتنۃ عمیاء ہندسن، ہر اندھیری ظلمت میں پلنے والا گونگا فتنہ میں انہی لوگوں کے ذریعے دفع کروں گا، بہم ان کے ذریعے، ادفعوا دفع کروں گا، کل فتنۃ عمیاء ہندسن ہر اندھا گونگا اندھیرے والا فتنہ، وَبِهِمْ أَكْشَفُ الزَّلَازِلِ میں قائم کی انہی رعایا کے ذریعے زلزلے ختم کروں گا، بہم اکشف الزلازل زلزلہ کی جمع ہے زلازل، ان کے ذریعے زلزلے ختم کروں گا، وَأَرْفَعُ الْآثَارَ وَالْأَغْلَالَ انہی کے ذریعے سارے مشکلوں کی زنجیریں کاٹ دوں گا، سارے بوجھ ختم کر دوں گا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ یہی تو وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی صلوات بھی ہے۔ حدیث لو ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، دوسرے لفظوں میں اللہ نے قلم قدرت سے لکھا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، یہی ہے جن پر ان کے رب کا درود ہے اور رب کی رحمت ہے، اور یہی تو مہدی والے ہیں۔ کہ پاپوش علی چاٹ غضب فر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا۔